आदि पुस्तक 46 पर्व। अनंतर इस्राएल अपना सर्वस्व घेनी यात्रा कले। पुणी बेर्सेबारे उतरी सेठारे अपना पिता इसाकंकर परमेश्वर उद्देश्य बलिदान कले। तहिरे परमेश्वर इस्राएल को रात्रि रे दर्शन दे कहले, हे जाकुब, हे जाकुब। तहिरे से उत्तर कले, देखंतु मु उपस्थित अछि। सेतेबेले से कहले, आम्भे परमेश्वर, तुम पितार परमेश्वर, तुमे मिस्र को जीवा पाई भय कर नाही, जेहेतु आम्भे सेठारे तुम्भकु एक बृहत गोष्ठी करिबा। आम्भे तुम्भ संगरे मिस्र देश को जीवा, पुणी आम्भे मध्य सेठारु तुम्भकु निश्चय बाहुडाय आनिबा। पुणी जोसेफ निज हस्तरे तुम्भर चक्षु मुद्रित करिवो। अनंतर जाकुब बेर्सेबा ठारू यात्रा कले। पुणी तांकु बहिबा निमंते फारो जो सकट पठाइथिले, तहिरे इस्राएलंकर पुत्रगण आपणा मानकर पिता जाकुबंकु ओ बालक मानकु ओ भाज्या मानकु नेई गले। एउतारे सेमाने अर्थात जाकुब ओ तांको समस्त वंश आपणा मानकर पशुगण ओ किणान देशरे उपार्जित समस्त संपत्ति घेनी मिस्र देशरे उतारिले। एही प्रकारे जाकुब आपणा पुत्र पौत्र ओ पुत्री ओ पौत्री समस्त परिवार नेई मिस्र देश को गले। मिस्र देश को आगत इस्राएल वंश अर्थात जाकुब ओ तांकर संतान मानकर नाम। जाकुबंकर ज्येष्ठ पुत्र रूबेन, रूबेन पुत्र हनोक ओ पल्लू ओ हिम्रोन ओ कर्मी। शिमियनर पुत्र जिमुएल ओ जामिन ओ ओहद ओ जाखिन ओ सोहर ओ ताहार किणानिया स्त्री ठारू जात पुत्र सौल। लेवीरा पुत्र गेर्सोन ओ कहात ओ मोरारी। जिहुदार पुत्र एर ओ ओनन ओ सेला ओ पेरस ओ सेरह। मात्र एर ओ ओनन किणान देशरे मरिथिले। पेरसर पुत्र हिस्रोन ओ हामुल। इसाखर संतान तोलय ओ पुय ओ जोबो ओ सिम्रोन। सबुलन पुत्र सेरब ओ एलन ओ जहलेल। एमाने ओ कन्या दीना पदन अराम रे जाकुब ठारू जात लेयार संतान। एमाने पुत्र कन्यारे 33 प्राणी थिले। गाद्र पुत्र सिफोन ओ हगी ओ सुन्नी ओ इस्बोन ओ एरी ओ आरदी ओ अरेली। आशेरर पुत्र जिम्ना ओ जिस्बा ओ जिस्बी ओ बरिय ओ सेमानकर भगिनी सेरह। पुणी बरियर पुत्र हेबर ओ मल्किएल। लाबन अपना कन्या लेयाकु शिल्पा नामनी जो दासी देइथिला, से जाकुबंकर एही संतान मानकु प्रसव करिथिला। एमाने 16 प्राणी। पुणी जाकुबंक भाज्या राहेलर पुत्र जोसेफ ओ बिन्यामिन। जोसेफंकर पुत्र मनसी ओ इफ्राइम मिस्र देशरे जन्मिथिले। ओन नगरस्थ पटिफेर जाजकर आसनत नामनी कन्या सेमानकु प्रसव करिथिला। पुणी बिन्यामिनर संतान बेला ओ बेखर ओ अस्बेल ओ गेरा ओ नामन ओ एही ओ रेस ओ मुस्पिम ओ खुप्पिय ओ अर्द। एही 14 प्राणी जाकुबंक ठारू जात राहेलर संतान। आउ दानर पुत्र हुसीम। नप्तालीर पुत्र जहसिएल ओ गुनी ओ एसर ओ सिलेम। लाबन अपना कन्या राहेलकु बिल्हा नामनी जो दासी देइथिला, से जाकुबंकर एही संतान मानकु प्रसव करिथिला। एमाने सर्वसुद्धा 7 प्राणी। जाकुबंक कटिरु उत्पन्न जो प्राणीगण तांक संगरे मिस्र रे उपस्थित हेले। जाकुबंक पुत्र बधू मानक छड़ा सेमाने सर्वसुद्धा 66 प्राणी थिले। मिस्र रे जोसेफंकर जो पुत्र जात होइथिले, सेमाने 2 प्राणी। मिस्र को आगत जाकुबंकर परिजन सर्वसुद्धा 70 जन थिले। अनंतर जोसेफ गोसन प्रदेश को जीवार पथ जेपरी देखाइबे, एथिपई जाकुब अपना आगे जिहुदा को तांको निकट को पठाइले। एउतारे सेमाने गोसन प्रदेश रे उत्तरिले। तहु जोसेफ अपना पिता इस्राएल संगे साक्षात करिबा पई रथ सजाई गोसन प्रदेश को गमन कले। पुणी तांकु देखा देई तांको गला धरी बहुत बेल जाए रोदन कले। सेतेबेले इस्राएल जोसेफंकु कहिले, एबे मोहर मरण हेउ, मु तुम्ह मुख देखिली,
ତୁମ୍ଭେ ତ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଅଛ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଓ ପିତୃ ପରିବାରକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ଫାରୋଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିବି, କିଣାନ ଦେଶରୁ ମୋହର ଭ୍ରାତୃଗଣ ଓ ପିତୃ ପରିବାର ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଶୁପାଳକ ଓ ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏଣୁ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଗୋମେଷାଦି ପଲ ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବସ୍ୱ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଫାରୋ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସମାନେ ବାଲ୍ୟାବଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୋସନ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରିପାରିବ, କାରଣ ପଶୁପାଳକମାନେ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୃଣାସ୍ପଦ ଅଟନ୍ତି। ଆଦିପୁସ୍ତକ 47 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଯାଇ ଫାରୋଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ପିତା ଓ ଭାଇମାନେ କିଣାନ ଦେଶରୁ ଆପଣା ଗୋମେଷାଦି ପଲ ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୋସନ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଫାରୋଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଲେ। ତହିଁରେ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ? ସେମାନେ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପଶୁପାଳକ। ସେମାନେ ଫାରୋଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ, ଯେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସମାନଙ୍କର ପଶୁପଲ ପାଇଁ କିଛି ଚରା ନାହିଁ। କିଣାନ ଦେଶରେ ଅତି ଭାରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଅଛି। ଯେହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଏହି ଦାସମାନଙ୍କୁ ଗୋସନ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରିବାକୁ ଦେଉନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଫାରୋ ଯୋସେଫକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭର ପିତା ଓ ଭ୍ରାତୃଗଣ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମିଶର ଦେଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାସ କରାଅ। ଗୋସନ ପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ପାରଗ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣୁଅଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ପଶୁପଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କର। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଣି ଫାରୋଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ। ତହିଁରେ ଯାକୁବ ଫାରୋଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଫାରୋ ଯାକୁବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପରମାୟୁର ଦିନ କେତେ? ଯାକୁବ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରବାସ କାଳର ଦିନ 130 ବର୍ଷ। ମୋ ପରମାୟୁର ଦିନ ଅଳ୍ପ ଓ ଆପଦଜନକ। ପୁଣି ମୋହର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରବାସକାଳୀନ ଆୟୁର ଦିନ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ଫାରୋଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କ ଛାମୁରୁ ବିଦାୟ ହେଲେ। ତହୁଁ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମିସେସ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକାର ଦେଇ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କରାଇଲେ। ପୁଣି ଯୋସେଫ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଓ ସମସ୍ତ ପିତୃ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପରିବାରାନୁସାରେ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅତିଶୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବାରୁ ସର୍ବ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲା। ତହିଁରେ ମିଶର ଦେଶୀୟ ଓ କିଣାନ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁ ପ୍ରାୟ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମିଶର ଦେଶରେ ଓ କିଣାନ ଦେଶରେ ଯେତେ ରୂପା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଇ ଶସ୍ୟ କିଣିବାରୁ ଯୋସେଫ ସେ ସବୁ ରୂପା ସଂଗ୍ରହ କରି ଫାରୋଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଣିଲେ। ଅନନ୍ତର ମିଶର ଦେଶରେ ଓ କିଣାନ ଦେଶରେ ରୂପାର ଅଭାବ ହୁଅନ୍ତେ, ମିଶ୍ର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯୋସେଫଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରୂପା ଶେଷ ହେଉଅଛି ବୋଲି କିହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମରିବୁ? ତହିଁରେ ଯୋସେଫ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପଶୁ ଦିଅ। ଯେବେ ରୂପା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପଶୁ ବଦଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଦେବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ଅଶ୍ୱ ଓ ମେଷ ଓ ଗୋରୁପୋଲ ଓ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଆଦି ବଦଳ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯୋସେଫ ପଶୁ ବଦଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ବର୍ଷ ଚଳାଇ ନେଲେ। ପୁଣି ସେ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୂପା ଶେଷ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଶୁଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେହ ଓ ଭୂମି ବିନା ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂମି ଦୁହେଁ କିହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ମରିବୁ? ଆପଣ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଭୂମି କିଣି ନେଉନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂମି ଫାରୋଙ୍କର ଦାସ ହେବୁ। ଏଉତାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିହନ ଦେଉନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ବଞ୍ଚିବୁ,
ନହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିଯିବୁ, ପୁଣି ଭୂମି ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ରୂପେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଅସହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମି ବିକ୍ରୟ କଲେ। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ସମସ୍ତ ଭୂମି କ୍ରୟ କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭୂମି ଫାରୋଙ୍କର ହେଲା। ତହିଁରେ ସେ ମିଶ୍ରର ଏକ ସୀମା ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗରେ ନଗରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବାସ କରାଇଲେ। ସେ କେବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଭୂମି କ୍ରୟ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାଜକମାନେ ଫାରୋଙ୍କ ଠାରୁ ବୃତ୍ତି ପାଇଲେ। ଏଣୁ ଫାରୋଙ୍କର ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାହ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମି ବିକ୍ରୟ କଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଫାରୋଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମି ସବୁ କିଣିଲୁ। ଏବେ ଏହି ବିହନ ନେଇ ଭୂମିରେ ବୁଣ। ତହିଁରୁ ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହାର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଫାରୋଙ୍କୁ ଦେବ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ 4 ଅଂଶ ଭୂମିର ବିହନ ପାଇଁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଜନ ଓ ବାଳକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିବ। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଫାରୋଙ୍କର ଦାସ ହେବୁ। ପଞ୍ଚମାଂଶ ଫାରୋ ପାଇବେ। ମିଶ୍ରର ସମସ୍ତ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ଏହି ନିୟମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଅଛି। କେବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଭୂମି ଫାରୋଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶ୍ରର ଗୋସନ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅଧିକାର ପାଇ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ଅତିଶୟ ବହୁବଂଶ ହେଲେ। ଯାକୋବ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ 17 ବର୍ଷ କାଳ କ୍ଷେପଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ପରମାୟୁର ଦିବସ 147 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ମରଣ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ହେବାରୁ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲି, ତେବେ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ହସ୍ତ ଦିଅ। ପୁଣି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ମୋତେ କବର ଦିଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଏହି ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଘେନିଯାଇ ସେମାନଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନରେ କବରସାଇ କରାଅ। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ କରିବି। ତେଣୁ ଯାକୋବ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଶପଥ କରିବାକୁ କହନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶଯ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ପ୍ରଣାମ କଲେ।